నమస్తే, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. ఇక వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్యాంశాలు. 2 పడక గదుల ఇళ్ల కేటాయింపులో గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించింది. న్యాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చిన మల్కాజిగిరి బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటెల రాజేందర్. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి విజయబేరి యాత్రలో వైసీపీ నేతలపై సెటైర్లు. మంత్రి గుడివార అమర్నాథ్ ఉద్యోగాల పేరిట లంచం తీసుకున్నారని విమర్శలు. హైదరాబాద్ లోని అత్తాపూర్ లో రెచ్చిపోయిన గంజాయి గ్యాంగ్. ఓ ఇంటిపై గంజాయి మత్తులో రాళ్లతో కర్రలతో దాడి. హైదరాబాద్ లోని అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి గ్యాంగు రెచ్చిపోయింది. హాసన్ నగర్ లోని ఓ ఇంటిపై గంజాయి మత్తులో రాళ్లతో కర్రలతో దాడికి తెగబడింది. దీంతో ఇంట్లో ఉన్న అన్నదమ్ములకు రాళ్లు తగలడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అత్తాపూర్ పోలీసులకు బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ले लो खोलो दरवाजा बात करते बल्कि बुला के सब डाल दे वॉल पे बैठे पूरे लाइन से वो दीवार लियो तो ये यहाँ पे घर के पास जो है गैर गलत तरीके से ठहर के गांजा वगैरह पी रही, शराब पी रही। यहाँ पे नहीं पीना बोल के बोले तो काफी हमला 6-7 साल से यहाँ पे। कौन सी जगह है ये हसन नगर बिस्मिल्ला होटल के पास बिखारवे की गैरेज की गली आती जी। डेड एंड पे घर है मेरा। यहाँ पे ठहर के गांजा शराब नहीं पीना बोले तो यहाँ पे ठहर के गांजा और शराब पी रही। शुरू से क्या है पाकिटा वगैरह पीते थे घर के पास। ये जो है बीबी पाकिट के भाया भतीजे पूरे है ये। अच्छा। जो ये लोग शुरू से शराब बेचते थे, अब फिलहाल गांजा बेच रहे। जो ये लोग जो है ना पी के करके यहाँ पे घरों के पास बैठना करना था। हम जो है इफ्तार के बाद बाहर वालदा निकले, यहाँ नहीं पीना था, पीछे जाके पी लो बोले तो वालदा को एल फैल बाता बोले। हम आए, हम आने के बाद बैठे थे घर पे, बुला के बात करना है बोले 50 से 60 जने हमला करे। और वो कई गैर नहीं है, गली के लोग हैं, महल्ले के लोग हैं, आपस के लोग हैं। आपस के नहीं बोल सकते साहब, आपस के लोग ऐसा नहीं करते। आपस का इंसान जो है हमदर्द रहता। ये जो है लोग आप मुनाफिक लोग हैं। ये गनेटा डाले सो हिसाब शहरों पे कितने लोग थे? 40 से 50 लोग थे, गिन नहीं सकते ना साहब। लड़ाई में जी पुलिस को इन्फॉर्म करें। जी हाँ, पुलिस कंप्लेन करे। सर्कल साहब अत्तापुर पीएस आता साहब। सर्कल साहब से भी बात करे, जो है कंप्लेन करें हम लोग। अब जो है इमीडिएटली एसआई साहब आए, आके अब जो है कंप्लेन जाके पीएस में करो बोले सो। पीएस को जा रहे हैं कंप्लेन करने के वास्ते। मगर जो है ना ये गैर गलत तरीके से हमला करे सो है घर के ऊपर। ये क्या है, अच्छी बात बताने गए अगर हम जी। करने वालों का नाम जो है यूसुफ है और अल्लू है, अहमद है और माजिद है, सोहेल है और जो है शहबाज है, नायब है। सुनिए आप, तकरीबन जो है सुबान है, सुबान है। ये लोग शुरू से ही गांजा पीना करना कारोबार है लोगों। और ये जो है मेरे घर से थोड़ा दूर पे जो है एक छोटे से चबूतरे पे लोग बैठ के दिन भर गांजा पीते जाने आने वाले लेडीज। हम कभी नहीं बोले घर से दूर है बोल के, घर के पास आएंगे तो हम बराबर बोलेंगे। हम शुरू से बोले, तकरीबन जो है गलती पे बोले सो है। सुनिए आप, इन लोग जो है नॉर्मल बात को घर पे इतना बड़ा हमला करे, ये लोग दोबारा ऐसा करें। जी हाँ, घर पे आके यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी है, मैं सीसीटीवी फुटेज भी देने के लिए तैयार हूँ। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। जो है हमारी गलती से कितने जने जख्मी हैं? मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ बात करने के लिए। वालदा का जो है होठ पे माल लगा सो है, नहीं रहने दो। वालदा का जो है होठ पे माल लग गया सो है, ढकलम ढकली में हुआ सो है। वालदा के ऊपर भी हाथ उठा, वालिद साहब के ऊपर भी हाथ उठा। ये सिर्फ घर पे कोई भी नहीं थे, हमारे दोस्त लोग भी कोई भी नहीं थे। जो है 50 कितने बजे अभी जो है टाइमिंग देखिए, फिलहाल मैं बोलता हूँ आधा घंटा पहले बोले तो 8 बजे 8 बजे से 8 साढ़े 8 के दरमियान में। దేశంలో నరేంద్ర మోడీ వేవ్ నడుస్తుందన్నారు చేవెళ్ల బీజేపీ అభ్యర్థి కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి. ప్రజా ఆశీర్వాద యాత్రలో భాగంగా వికారాబాద్ మరియు దారూర్ మండల పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో పర్యటించారు. పీలారం, మున్నూరు సోమారం, గడ్డమీది గంగారం పలు గ్రామాల్లో పర్యటించి ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ హవా కొనసాగుతుందన్నారు. ముచ్చటగా 3వ సారి నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని కాబోతున్నారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. యువకులంతా భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారని ఆయన తెలియజేశారు. ప్రజా ఆశీర్వాద యాత్రలో బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు, యువకులు పాల్గొన్నారు.
నుండి మరి గ్రామాల అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి నాయకుడు ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇవాళ ఇక్కడ వెలుగుతున్నటువంటి స్ట్రీట్ లైట్ కానివ్వండి, ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సీసీ రోడ్లు కానివ్వండి, డ్రైనేజీ సిస్టమ్ కానివ్వండి, శ్మశాన వాటికలు కానివ్వండి, మరి దాంట్లో మన యొక్క కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారిని ఈ ప్రాంతం నుంచి మరి దేవుణ్ణి కాదు నమ్మడము, 10 రూపాయలు తీసుకొని రామ మీద కొట్టిన మహానుభావుడు కూడా నమ్మకం మొదలైంది. ముందు ఆ పక్క గ్రామం మైలార్ దేవులపల్లి గ్రామం అని చెప్పింది. ఇక్కడికి వచ్చిన మీ యువకుడు చెప్పింది. ఇవన్నీ కూడా మేము చూస్తున్నాం. దానికి పరిష్కారం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఉంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ అనంతగిరిపల్లి నుంచి ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది రోడ్డు. పీలారం నుంచి మైలార్ దేవులపల్లి నుంచి మోత్కపల్లి వరకు రోడ్డు 30 కోట్లతో శాంక్షన్ చేసింది. అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్న. ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి? కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే కేవలం నేషనల్ హైవే. ఇది నేషనల్ హైవే కాదు. అయినా కూడా ఖజానా ఖాళీ అయిపోయింది. వాగ్దానాలు ఉత్తుతే చేస్తుండ్రు. ప్రజలు ఇబ్బంది పడొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా ఇక్కడనే పక్క గ్రామాలలో రోడ్డు కూడా శాంక్షన్ చేసింది. అవి ఈ 5 గ్యారెంటీలు 6 గ్యారెంటీలు అంటే వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారంటే అది చేయగొడుతున్నాయి కదా, అది చెంపదెబ్బ కొడుతున్నట్టు చూస్తున్నారు. అండ్ ఈసారి గిట్ట అది పడితే అవి 5 చెంపదెబ్బలు 6 చెంపదెబ్బలు 6 గ్యారెంటీ చెంపదెబ్బలు అవి అని అనుకుంటున్నారు. 5 గ్యారెంటీ 6 గ్యారెంటీ చెంపదెబ్బలు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అది ఇచ్చే వరకు ఆ చెంపదెబ్బ గుర్తుకైతే ఓటు వేయమని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. పేద ప్రజల కోసం నిర్మించిన 2 పడక గదుల ఇళ్ల కేటాయింపులో గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని మల్కాజిగిరి బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ అన్నారు. పేద ప్రజల ఇళ్ల స్థలాలను తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చిన నిధులతో 2 పడక గదుల ఇళ్లను అరకొరగా నిర్మించి లబ్ధిదారులకు అందించకుండా గత ప్రభుత్వం తస్సరం చేసిద్దని ఆయన ఆరోపించారు. మల్కాజిగిరి పార్లమెంటు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మారేడుపల్లిలోని 2 పడక గదుల ఇళ్లలో నివాసముంటున్న ప్రజలతో అల్పాహార కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరయ్యారు. నిరుపేదల కోసం నిర్మించిన 2 పడక గదుల ఇళ్లలో తమకు అన్యాయం జరిగిందని బాధితులు ఈటెల రాజేందర్ కు తమ గోడును వెళ్లబోసుకున్నారు. తాను గెలిచిన అనంతరము సమస్య పరిష్కారం అయ్యే విధంగా కృషి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. పెళ్ళైన వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వకుండా కట్ చేసిండ్రు. అడిగితే పైసలు అడుగుతారు, లేదంటే కట్ చేయడము. ఇట్లా కట్ చేయడం ఎందుకు? ఒకటే ఇచ్చిండ్రు. పెళ్లి కాని వాళ్ళకి సొంత మిల్లు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. అనుమతిగానే ఇచ్చిన ఇల్లు అయిపోయినాక ఒకటే ఇచ్చింది సార్. కొడుకు ఇయ్యలే, ఒకటే 2 కొడుకు ఒక కొడుకు ఇయ్యలే. పెళ్లి కాలే, పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఇస్తామన్నారు. పెళ్ళైన వాళ్ళకి తీసేసిండ్రు. వాళ్ళ గతంలో ఉన్న వాళ్ళకు ప్రజలకు వచ్చే దమ్ము లేదు, అది న్యాయాన్ని అమలు చేసేటువంటి శక్తి కూడా లేకుండా. సార్ ఇంకొకటి సార్, మా దాంట్లోనే ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు. వాళ్ళ అమ్మాయి చనిపోయింది, తను రేకుల షెడ్ లో ఉంటున్నాడు, ఆటో నడిపిస్తాడు. తనకు బాగలేదు. ఇప్పుడు భార్య సంపాదించాలి, ఇంటి కిరాయి కట్టుకోవాలి. అసంటోళ్ళకి ఇప్పియండి ఫస్ట్. చాలా ఘోర పరిస్థితి వాళ్ళది. ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళైనా ఏదైనా వాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల శతమానం భవతి శతాయత్పురుష శతేంద్రియే ప్రతిష్ఠితే శతమంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమేశ్వర్యం. పురాతనమైన గ్రామం మారేడుపల్లి. పురాతనమైన గ్రామాన్ని
అందరైన డబుల్ బెడ్లు కట్టిస్తా అని చెప్పినటువంటి ఆనాటి కేసీఆర్ గారు 30 గజాల నుంచి 150 గజాల వరకు స్థలాన్ని తీసుకొని 50 గజాలకు ఒక ఇల్లు చొప్పున ఆ కుటుంబానికి ఇస్తా అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలకు ఒక కుటుంబం ఏర్పడకుండా ఉమ్మడి కుటుంబాలకు కూడా వాళ్ళ ఒక్కొక్కరు ఇస్తా అని చెప్పి వారు నమ్మించి ఇల్లు కట్టిన తర్వాత ఇలా పంచి కట్టాల్సింది 580 90 30 కట్టినవి 430 40 పంచినవి మాత్రం 50 అంటే ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉందో 10 సంవత్సరాల కాలం జరిగిన పని ఇది. రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి 2,50,000 ఇల్లు ఇచ్చింది. వారి కొంత అమౌంట్ కలిసి కట్టాల్సిన దేశం మన దేశం. ఇంతెందుకు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా ఓన్లీ ఏ ఊరికైనా ఒక గుడి కావాలని కోరుకుంటారు. మరి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదు నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఎక్కడ ఒక గుడి అయితే కోరుకుంటారు. అంటే ఊరు పొందించిన కాడ కాలనీ పొందించిన కాడ ఒక గుడి పెట్టుకుంటాం. ఎందుకు పెట్టుకుంటాం గుడి అంటే మనకు అంతిమంగా కష్టం వస్తే భారం వేసేది భగవంతుడి పైన. ప్రతి మనిషి ఎక్కడైనా చూడండి మీరు, మనిషి తన విశ్వాసం అంతిమంగా నీకు నమ్మకాన్ని ఇచ్చేది, ధైర్యం ఇచ్చేది, మళ్ళీ ఎక్కడన్నా చచ్చిపోదామని చెప్పి బాధేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ కుటుంబం గుర్తొచ్చి మళ్ళీ భక్తి గుర్తుకొచ్చి బతికేది ఆ గుడి. మీరు ఆ గుడి లేకపోతే ఈ కాలనీ బరకతుంది అంటారు, ఆ గుడి లేకపోతే ఊర్లో బరకతుంది అంటారు. అట్లా దేశానికి కూడా గుడి మీకు ప్రపంచంలో. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళలకు అన్ని రంగాలలో పెద్దపీట వేశారని కర్నూలు జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సత్యనారాయణమ్మ అన్నారు. రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలిగా తనపై నమ్మకం ఉంచి అవకాశం కల్పించారని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపునకు కృషి చేస్తానని ఆమె అన్నారు. చంద్రబాబు హయాంలో రుణమాఫీ రాజకీయంగా మోసం చేశారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు వ్యవహారంతో అవ్వాతాతలకు పింఛన్ పంపిణీని ఇంటి వద్దకు రాకుండా బాబు అడ్డుపడ్డారని ఆమె విమర్శించారు. జిల్లా నిన్న అనుకోని పరిస్థితుల్లో నేను పదవి బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వచ్చింది. ఇంకా ఎవరికి సమాచారం లేదు. నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిందంటే అసలు ఒక బీసీ మహిళకు జగనన్న మహిళా పక్షపాతి అందులో భాగంగానే జిల్లా అధ్యక్షురాలిగా అంటే ఇంతవరకు నాకు తెలిసి స్టేట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళేది మొట్టమొదటి సమయం కర్నూలు జిల్లాలో ఎత్తున ఒక బీసీ మహిళకు అధ్యక్షురాలిగా పదవి ఇవ్వడం అంటే దీన్ని పెద్ద పదవికి ఆయన సెలెక్ట్ చేసి నాకు సెలెక్ట్ చేసి అన్ని స్థానాలకు మా శాయశక్తిలో మేము తిరిగి పార్టీని గెలిపించడానికి మన శాయశక్తులు కృషి చేస్తున్నాను. పదవి రావడానికి కారణమైన జగనన్నకు మరియు సంబంధించిన చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికి జగనన్న సిట్రా సత్యనారాయణ మా గడ్డం రామకృష్ణ గారి భార్యకి ఇవ్వడము మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు సామాజిక న్యాయం జగనన్నతోనే సాధ్యం అనడానికి ఏకైక రుజువు నేను ఒక కార్పొరేటర్గా ఉన్నదాన్ని సిటీ ప్రెసిడెంట్గా చేశారు. అది ఒక బీసీ మహిళను సిటీ ప్రెసిడెంట్గా చేయడం, తర్వాత మేయర్గా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నందువల్ల అది ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ అని చెప్పినారు. దాని తర్వాత ఇంత పెద్ద జిల్లా అధ్యక్షురాలుగా స్టేట్లోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ పార్టీ కూడా ఇవ్వలేని విధంగా నన్ను జగనన్న నాకు ఒక కురువ బీసీ మహిళకు ఇంత పెద్ద పదవి ఇవ్వడం అంటే, నన్ను నమ్మి ఇంత పెద్ద పదవి ఇవ్వడం అంటే దేశంలోనే ఎక్కడా జరిగి ఉండదు ఒక మహిళకు.
అనేది దీని ద్వారా నేను వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. దీనికి సహకరించిన ప్రతి నాయకులకు, జిల్లాలోని నాయకులకు అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జగనన్న దేశంలోనే ఏ నాయకుడు చేయలేని విధంగా సంక్షేమాభివృద్ధి పాలన కొనసాగిస్తున్నారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ నేతలపై సెటైర్లు వేశారు. అనకాపల్లిలో నిర్వహించిన వారాహి విజయబేరి యాత్రలో పాల్గొన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ సీఎం జగన్ పై, మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్పై పంచులు వేశారు. RECS ఉద్యోగాల పేరిట మంత్రి అమర్నాథ్ 5 లక్షల లంచం తీసుకున్నారని పవన్ ఆరోపించారు. అనకాపల్లి జిల్లాకు ఓ డిప్యూటీ సీఎం పోస్టు, 5 ఫోర్టు పోలియోలకు మంత్రితో పాటు ఒక విఫ్ కూడా ఇచ్చింది. కానీ 1 కిలోమీటర్ రోడ్డు కూడా వేయలేకపోయారని పవన్ వారిని విమర్శించారు. అమ్మఒడి పథకం పెట్టినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చారు. సంవత్సరానికి 2002వ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి 1000 రూపాయలు తగ్గించి 14,000 రూపాయలు చేశారు. ఇంకో సంవత్సరం తిరిగేసరికి 1000 రూపాయలు తగ్గించి 13,000 చేశారు. 21-22లో మొత్తానికి వేయకుండా ఎగ్గొట్టేశారు డబ్బులు. 83 లక్షల మంది, ఎంతమంది బిడ్డలున్నా కానీ, 4 బిడ్డలున్నా కానీ మేము అమ్మఒడి పథకానికి డబ్బులు వేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కడికే, ఒక బిడ్డకే ఇస్తామని చెప్పి 83 లక్షల మంది లబ్ధిదారులుంటే కేవలం 44 లక్షల మందికే అమ్మఒడి పథకం ఇచ్చారు. రకరకాల కారణాలు, 44 లక్షల మందికి మీకు ఇస్తున్నామని చెప్పి. అదే అమ్మఒడికి ఇచ్చింది 19,600 కోట్ల రూపాయలైతే మద్యం మీద అమ్మి నాన్న గొంతును తడిపి సారా నిషేధిస్తామని చెప్పి దాదాపు 1,00,000 రూపాయల కోట్లు ఈ రోజున నాన్న గొంతులో సారా పోసి సంపాదించాడు. ముఖ్యమంత్రి కాదు అతను, ఒక సారా వ్యాపారి. అతను ముఖ్యమంత్రి కాదు, అతను ఒక ఇసుక వ్యాపారి. ముఖ్యమంత్రి కాదు, అతను ఒక మనకి ల్యాండ్ని దోచే ఒక స్కామ్స్టర్ అతను. అలాగే మీ అందరికీ తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. దారి పొడవున వస్తా ఉంటే, అన్న మా తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే మాట్లాడమని చెప్పిన వారికి ఒకటే చెప్పా. 2014 నుంచి మన అనకాపల్లిలో తిరిగినప్పుడు, పోరాట యాత్ర 2018లో తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాను. అక్కడికి నష్టాల కారణంగా మూసేస్తే, సమర్థవంతంగా నడపలేకపోతే మూసేస్తే కార్మికులకు ఆ రోజున ఒకటే హామీ ఇచ్చాం, నేను నిలబడతానని. అదే వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం మేము వచ్చి దీన్ని తెరిపిస్తానని చెప్పి ఈ రోజున దాన్ని 300 కోట్ల రూపాయలకి సైలెంట్ గా, మౌనంగా దాన్ని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ పీస్ లాగా అమ్మేస్తా ఉన్నారు. నేను ఈ రోజున చెప్తా ఉన్నాను, అనకాపల్లి ఈ సభ సాక్షిగా చెప్తున్నాం, మేము వస్తే ఇక్కడ చక్కెర కర్మాగారాలు బాగుండాలి, కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ బాగుండాలి, ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి. ఇలాంటి డిబేట్లు జరగాలంటే కొణతాల రామకృష్ణ గారు అనకాపల్లి నుంచి వెళ్ళాలి. సుజలా స్రవంతి పథకం, ఉత్తరాంధ్ర సుజలా స్రవంతి పథకం రావడానికి కొణతాల రామకృష్ణ గారే కారకులు. ఆ రోజున అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉండి బలంగా ఇక్కడ కష్ట నష్టాలు చెప్పి తెలియజేసి ఆ పథకాన్ని తీసుకొస్తే ఈ రోజున ముందుకు తీసుకెళ్లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. అలాంటి వ్యక్తి ఈ రోజున మనకి అసెంబ్లీలో కనుక అడుగు పెడితే జనసేన తరపు నుంచి, మన తరపు నుంచి, మన కూటమి తరపు నుంచి ఎంత బలమైన గళం ఉంటుందో, ఎంత బలంగా మన అనకాపల్లికే కాదు ఉత్తరాంధ్రకే మొత్తం బలంగా, ఒక రాష్ట్రానికే బలమైన నాయకులైన అనకాపల్లి బెల్లం పేరు ఎప్పుడు వింటాం, అనకాపల్లి బెల్లం, అనకాపల్లి బెల్లం అని. అనకాపల్లి కోడిగుడ్డు ఈ మధ్యన వింటా ఉన్నాం. కోడి గుడ్డు పెట్టింది, ఇంకా బతుకుతా ఉంది. ఈ వైసీపీ కోడి ఒక డిప్యూటీ సీఎంనిచ్చింది, 5 పోర్ట్ఫోలియోలకు మంత్రినిచ్చింది, ఒక విప్నిచ్చింది, కానీ 1 కిలోమీటర్ రోడ్డు వేయలేకపోయింది. సిరిసిల్ల జిల్లా డీసీసీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ సిరిసిల్ల కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి కేకే మహేందర్ రెడ్డితో కలిసి
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన తెలుగు ప్రజలందరికీ శ్రీ కోద్రినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సిరిసిల్ల కేంద్రంగా చేనేత కార్మికులతో బీఆర్ఎస్ బీజేపీలు రాజకీయంగా ఆటలాడుతున్నాయన్నారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ 2 ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నాయి. ఆనాడు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ₹1 కూడా సహాయం అందించలేదన్నారు. జీవో నెంబర్ 1 ద్వారా రాష్ట్రంలో అన్ని చేనేత వార్ల నుండి వస్త్రాల కొనుగోలు చేయడానికి జీవో తీసుకొచ్చాం. ఈ 4 నెలల కాలంలో 120 కోట్ల ఆర్డర్ సిరిసిల్లకు ఇచ్చామని ప్రజలకు వివరించారు. నేతన్నలు అధైర్యపడకండి, చేనేత కార్మికులకు చేతి నిండా పని కల్పిస్తామని భరోసానిచ్చారు. శివాల పేరు రాజకీయం చేస్తున్నారు. అందుకే దయచేసి నేతన్నలారా వీళ్ళ ట్రాప్లో పడకండి. మేము అధికారంలో ఉన్నాం, మా బాధ్యత. మేము నష్టం చేస్తే మమ్మల్ని బరాబర్ నిలదీయండి. కానీ వీళ్ళ ట్రాపులలో పడి మేము అన్నాడు కూడా నియంతృత్వంగా కనీసం ఆనాడు 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉంటే వస్త్ర సంఘమో కార్మిక సంఘమో ఆసాముల సంఘమో ఎవరైనా కద్దాం వట్టిగా కనీసం పెళ్లికి వెళ్తానో ఛాయ్ కోదామంటే కూడా లేవు ఇట్లా అని భయపెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉండే ఇక్కడ. అప్రకటిత కల్లోలిత ప్రాంతంలాగా ఉండే ఇక్కడ. ఇలా మేము అట్లనే స్వేచ్ఛగా మీ అభిప్రాయం మాకు చెప్పండి, మేము వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మునోలాగా మేము చెప్పింది వినడమే కాదు, మీరు చెప్పింది వింటాం, సమస్యను అర్థం చేసుకుంటాం, సమస్యను పరిష్కారం చేస్తాం. అంతేగాని దయచేసి ఆ ప్రతిపక్షంలో చేసేటువంటి బ్లేమ్ గేమ్ బదనాం కుట్ర లోపల మీరు భాగస్వాములు కావద్దని సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నా. దయచేసి ఆర్డర్లు ఇస్తాం, అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తాం. పెట్టుబడి కూడా యార్ను కూడా డబ్బులు మేమే ఇవ్వాలని ఇస్తున్నాం. మీరు తెలుసుకోండి ఒకసారి. పవర్ సబ్సిడీ ఇష్యూ కావచ్చు, లేదా యార్న్ సబ్సిడీ కావచ్చు, ఇతరత్ర వాళ్లకు రావాల్సిన లబ్ధులు ఏమున్నా గతం కంటే ₹1 ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. బలైన వర్గాల శాఖ మంత్రికి చెప్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా సూచన ఆదేశాలు చేసి రేపు పొద్దున ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి పద్మశాలి కార్పొరేషన్ ద్వారా కూడా కావచ్చు, మిగతా ఏర్పాటు చేసినటువంటి బీసీ కార్పొరేషన్ అన్నింటి ద్వారా ఆయా వర్గాలు మారుతున్నటువంటి కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికత్వాన్ని తీసుకొచ్చి శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేటువంటి ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా ఇలా మీ మంత్రి ఉన్నాడు. దయచేసి చెప్తాను, ఇలా నేతన్నలు నేను చాలా సందర్భాలు చెప్పిన నేతన్న గీతన్న వేరు కాదు. మీరు కష్టంగా దయచేసి ఇటువంటి పగటి వేషగాల లెక్క నటన చేసేటువంటి వ్యక్తులు 10 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉండి ఇలా మేము 10 ఏళ్ళ దూరం ఉన్నా మీ పక్షాన కొట్లాడినాం, మీ పక్షాన్ని అడిగినాం. ఇక్కడ నుంచి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ వరంగల్ పోతే మేము నిలదీసినాం. ఆనాడు ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? ఇలా పొద్దున మార్కెటింగ్ వాక్ చేస్తారో దొరకు ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? ఇక్కడ శాసనసభ్యుడికి ప్రతిపాదనలు ఇక్కడ నుంచి ఉంటే కూడా 25% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 50% తెచ్చియడానికి కూడా చేతగానటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు. ఇలా అంత లేదా ఇంత లేదా అని మాట్లాడుతున్నటువంటి దీక్ష చేసినటువంటి కేటీఆర్ గారు శాసనసభ్యుడు. అయ్యా ఈ పాపం ఎవరిది? మేము చేసినామా? నువ్వే కదా. 558 కోట్ల అప్పు ఎవరు పెట్టిండ్రు? రాజకీయంగా మాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే మీకు బిల్లులు రావని నిధులను ఆపి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులను కూడా ఈ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని బెదిరించి పేమెంట్ రాదని చెప్పి బ్లాక్మెయిల్ చేసి మీ పార్టీలో కలుపుకొని నియంతృత్వంగా వేరించినటువంటి వ్యక్తులు మీరు కాదా? ఇలా మేము అడుగుతున్నాం. మాకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేస్తే కూడా ఎవరి మీదనైనా కక్ష సాధింపు ఆలోచన ఉన్నామా? సమస్యను ఎట్లా పరిష్కరించాలనేది తాపత్రయపడతా ఉన్నాం మేమంతా. ఇలా ప్రభుత్వం దిగే నాటికి 558 కోట్ల అప్పు ఉంది. అందులో బతుకమ్మ చీరలకు సంబంధించి 352 కోట్ల అప్పు. ఎవరి పప్పు ఇది? మీ పేమెంట్ చేయొద్దా? 2016-17 సంవత్సరం నుంచి వస్తున్న క్యారీ ఫార్వర్డ్ అప్పుడు ఇవన్నీ ఈ లెక్కలన్నీ కూడా ఈ పేమెంట్ అంతా కూడా బలైన వర్గాల శాఖ నుంచే వస్తాయి పైసలు చీరలకు. గత 10 సంవత్సరాల్లో పాత బస్తీలో అమలు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి రాబోయే ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగిరే విధంగా పార్టీ శ్రేణులు కార్యకర్తలు కంకణబద్దులు కావాలని పార్లమెంట్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గడ్డం శ్రీనివాస్ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించే విధంగా ప్రతి కార్యకర్త కృషి చేయాలని కోరారు. సైదాబాద్ యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో
సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మలక్పేట, యాకత్పురా నియోజకవర్గాలకు చెందిన యాదవ సంఘం నేతలు, ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ బీసీలకు, ముఖ్యంగా యాదవులకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు అభినందనీయమని కొనియాడారు. అన్ని కులాల వారికి, అన్ని మతాల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇవాళ సైదాబాద్ కార్యవర్గం మరి ఇవాళ నాకు ఘనంగా సత్కరించింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, ఈ పాత నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసిన పార్టీ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడం జరిగింది, షాదీ ముబారక్ ఇవ్వడం జరిగింది, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వడం జరిగింది, అదేవిధంగా రైతు బంధు ఇవ్వడం జరిగింది, దళిత బంధు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్ని సంక్షేమాలు, విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంక్షేమాలు కేసీఆర్ గారి మధ్య నుంచి వచ్చి ఇవాళ ప్రజాక్షేత్రంలో ఎంతోమందికి అందిన దాఖలాలు చూస్తున్నాం, లబ్ధి పొందిన దాఖలాలు చూస్తున్నాం, వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితిని అభివృద్ధి చేసుకునే దాఖలాలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది చాలా ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి పాలన అనేది చాలా గొప్పది. ఇవాళ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తే అదే అంటున్నారు. కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనుకున్నాము, ఎందుకు కాలేదు సార్ అని అంటా ఉన్నారు. మాకు ఇంత చేసిర్రు, ఎందుకు కాలేదు అని అంటా ఉన్నారు. ఇక ప్రజలు తెలుసుకుంటా ఉన్నారు. ఈ 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఇవాళ ఏ గ్యారంటీలు లేకుండా అన్నిటికీ కండిషన్ అప్లై అన్నట్టుగా ఇవాళ చేస్తూ ఉంది. సైదాబాద్ యాదవ్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి, భారత రాష్ట్ర సమితి బలపరిచిన అభ్యర్థి కేసీఆర్ గారు మనకు గడ్డం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని మన ముందుకు తీసుకొచ్చినారు. యాదవ్ కులస్తులైనటువంటి మేము హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క యాదవ్ సోదరుని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. 2 చేతులు జోడించి మన అభ్యర్థికి హైదరాబాద్ పరిధిలో మొట్టమొదటిసారి మనకు అవకాశం కల్పించిన పార్టీ, ఏకైక పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఎందుకు చెప్తున్నటువంటి ఈ మాట, స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి నేటి వరకు హైదరాబాద్ పరిధిలో 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఒక్క అసెంబ్లీలో కూడా ఇప్పటివరకు ఏ పార్టీ కూడా అవకాశం కల్పించలేదు. కనుక మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాద్కు ఒక యాదవ్ని బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థి గడ్డం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని, ఏదైతే రేపు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయో వారికి మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి యాదవులు దాదాపు ఉమ్మడి ఏదైతే పార్లమెంట్ ఉన్నాయో సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్లో దాదాపు 2 పార్లమెంట్లో 10 లక్షల జనాభా ఉన్నటువంటి మనము హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లోనే దాదాపు 4 లక్షల మంది యాదవ్ ఓటర్లు ఉన్నాము. మనమంతా సంఘటితమై, చైతన్యమై మన బిడ్డ అయినటువంటి యాదవ్ బిడ్డని మనం గెలిపించుకుంటే ఈ యొక్క హైదరాబాద్లో చరిత్రాత్మకమైన విజయం దక్కుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ప్రతి ఒక్క యాదవ సోదరుడు పార్టీలు పక్కకు పెట్టి యాదవ్ అభ్యర్థిని బలపరచాలని నేను అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ అధ్యక్షుడిగా నేను ఈ యొక్క పిలుపునిస్తున్నాను. దాంతోపాటు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మా యాదవ సోదరులు సైదాబాద్ యాదవ్ సంఘం కార్యవర్గం బలపరుస్తూ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఇక వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. 2 పడక గదుల ఇళ్ల కేటాయింపులో గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించింది. న్యాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చిన మల్కాజిగిరి బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటెల రాజేందర్. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి విజయబేరి యాత్రలో వైసీపీ నేతలపై సెటైర్లు. మంత్రి గుడివార అమర్నాథ్ ఉద్యోగాల పేరిట లంచం తీసుకున్నారని విమర్శలు. హైదరాబాద్ లోని అత్తాపూర్లో రెచ్చిపోయిన గంజాయి గ్యాంగ్. ఓ ఇంటిపై గంజాయి మత్తులో రాళ్లతో, కర్రలతో దాడి. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే.